Robert Kennedy was very important to me. He was the person who I think would have changed America in the late 60s. He had the intelligence, the sense of caring. It was as if he felt it was his job to continue the work of his brother, President John F. Kennedy. Yet he was a very shy person who always thought that he would be in the back room and never expected to be a person in the forefront. Это Роберт Кеннеди, человек, которым я восхищаюсь. Для политического деятеля у него были все необходимые качества. Это интеллект, чувство сопереживания и желание работать и продолжать те инициативы, которые начал его брат Джон Кеннеди. И, судя по всему, он никогда не ожидал, что он окажется на передовой. Он всегда думал, что он будет где-то позади. И не сразу воспринял такую публичную свою позицию хорошо. I got to know him very well. He had a strong family sense. At the same time, you can see that all the people loved him during the campaign. Look at all those hands coming out to grasp his hand. And very often when people shook his hands, he would suddenly discover that his cufflink was missing and that his whole shirt was loose. Я познакомился с Робертом Кеннеди очень близко во время его избирательной кампании. И на всех этих фотографиях, которые мы видим, можно заметить, как обожали его люди, его последователи. Кроме того, он был семейным человеком с глубокими моральными семейными ценностями. И на одной из фотографий мы видим, где тянутся к нему руки. Периодически сам Роберт замечал, что после таких встреч с публикой, с аудиторией у него пропадали запонки, и рубашка оказывалась в растрепанном состоянии. This is one of my favorite pictures, mainly because of the lady in the foreground who has such love for this man. I mean, you can see how people really related to him and how much they loved him. Это одна из моих любимейших фотографий. Здесь мы видим на переднем плане старую пожилую даму. Мы видим, насколько она его любит, насколько она на него надеется и уповает. This is another well-known picture. It's Robert Kennedy at Berkeley talking to the crowd, and you can see the enormous amount of people who came to listen to him. Это еще одна известная фотография. Здесь Роберт Кеннеди выступает в университете Беркли. Now for a moment we'll talk about black and white photography, because black and white photography works so well with contrast between light and dark. And in this particular picture you have a perfect example of how black and white photography works successfully. И здесь мы на минуточку должны поговорить именно о черно-белой фотографии, потому что именно на ней мы можем увидеть, как работает, как устроена черно-белая фотография, как работают в ней контрасты темного и светлого. Здесь это прекрасно видно. It's always best to photograph a person so that they don't blend into the background and so that they stand out, because you want your eye to go right to your subject immediately, because that's what you want the viewer to see. You want the viewer to be able to see that that's the important part of the picture the moment they look at it. Мне нравится фотографировать объекты именно с такого ракурса, потому что здесь для зрителя сразу становится понятно, на что нужно обратить внимание, и человек не отвлекается на задний план. This is campaigning with Ethel, his wife. Это избирательная кампания Роберт Кеннеди со своей женой Стив. And this is the Kennedy family. This was taken in 1968, but obviously before the assassination. What's interesting about this picture is initially I printed it without the dog and without the boy on the far right. And by adding those, you add another element to the photograph, so that basically, without the dog over here, blocking that out, and blocking out this boy looking at the dog, it becomes one of those pictures like that. And by adding that, it adds another element to the photograph.
And if you can look for things like that, if you can look for an extra element, basically in photography you should always be looking for the pluses. It's great to take a picture, but then what you should do, particularly with digital photography, is to look at the image that you've created and figure out how you can make it even better. What will make it a stronger picture? And I studied with Eugene Smith, and one of the things he stressed is that sometimes having 2 points of interest at the same time added to the dimension of the photograph, so that someone wasn't just looking like this, but so they went back and forth, and it added to their interest. На этой фотографии мы видим всю семейство Кеннеди, Роберта Кеннеди. Она была сделана в 1968 году, но определенно еще до того, как Роберт Кеннеди был убит. И первые несколько раз эту фотографию я печатал, обрезая собаку с левой стороны и мальчика с правой стороны, и понял, что эта фотография становится настолько скучной, что начал печатать ее в полном размере, и понял, что это собака и мальчик — это те дополнительные элементы, которые делают эту фотографию намного интереснее. Потому что в фотографии, в том числе в цифровой фотографии, нужно всегда искать какие-то дополнительные элементы, которые могут зацепить ваш взгляд. Я начинала работать и был учеником Юджина Смита, знаменитого фотожурналиста, который, в работе с которым я понял, что фотограф должен искать для своих работ какие-то дополнительные элементы, которые заинтересуют зрителя. Например, он работал и создавал такие произведения, где зритель фокусируется на нескольких точках одновременно, то есть он не находит точку обозрения, в которую он натыкается и останавливается на этом, но он рассматривает фотографию и тем самым наслаждается ею. Bobby loved to play football with his kids. Роберт играет в футбол со своими детьми. And there he is with his son David, and you can see the love and care he had for his sons. Здесь он со своим сыном Дэвидом, и мы все видим, с какой любовью он относился к своим сыновьям. And this was at the christening of his youngest child at the time. И это происходило на крещении их младшего ребенка. This is the Kennedys at home with all the kids, just watching television, and this is just a sense of family. I got to know Bobby very, very well, and I spent time at his house. I went to the movies with him, and in general he was always such a warm person that the press in particular always loved being with him. На этой фотографии мы видим семейство Кеннеди дома за просмотром телевизора, и мы можем ощущать ту атмосферу семьи, которая присутствовала, которую я чувствовал, проводя с ними время. Роберт был достаточно очень простым даже и добродушным человеком. Мы ходили с ним в кино, и СМИ при общении с ним мне очень нравилось, что он прост и добр. This picture was taken in the 1960s, which is called the golden age of photojournalism. Эта фотография была сделана в 60-х, которые прославились таким названием «Золотой век фотожурналистики». And for photographers, it's much easier to have a close relationship with the people you were photographing at the time. And, you know, this is a very relaxed home take. I spent, many hours in their house. Today, it's much more difficult for photographers to do that because public relations people come in, handlers come in, and the one-to-one relationship you had with people and the subjects you photographed in the 60s and 70s is much more difficult to come by, and you also tend to get less time to work with them. Для фотографа было намного проще работать над такими историями в 60-е и 70-е, потому что тогда фотографы работали один на один с предметами своей съемки. С Бобби Кеннеди, с его семейством Стив провел несколько часов в довольно-таки спокойной атмосфере. Это никак нельзя сравнить с тем, что происходит сейчас, когда на съемку отводится буквально несколько часов, и помимо самой модели субъекта съемки появляются различные пиар-менеджеры, маркетинг-директоры, ассистенты и прочие люди, которые мешают устанавливать этот непосредственный персональный контакт с моделью. This is just an endearing picture on the plane where Ethel Kennedy reaches out to hold Bobby's hand while he's writing a speech.
Эта фотография была сделана на борту избирательного самолета Роберта Кеннеди. Здесь мы видим, как Этель, его жена, держит за руку Роберта в то время, как он пишет свою избирательную речь. I photographed Jacqueline Kennedy in Washington. The whole press corps, the whole Washington press corps was there. I came late, and because of my great height, I climbed under everyone's legs, and everyone was hitting on me, but I was able to get this picture from a low angle. Эту фотографию Жаклин Кеннеди я сделала в Вашингтоне. Все средства массовой информации уже приехали, а я опоздала, но зато когда я прибыл, я встал с места и сказал привет, и это позволило мне сделать такую фотографию с такого низкого угла. This was set up like a photo op, so all the photographers are right next to her, but at no time did Jacqueline look directly at a photographer, so she had this sense of charisma. What is she thinking? Это интересный случай, потому что вокруг нее очень много фотографов, и она фактически не знает, в какой объектив ей смотреть, но здесь мы можем увидеть, что она, несмотря принципиально точно ни в какой из объективов, несет с собой какое-то чувство невероятной харизмы. Charisma always works well in photographs. Харизма всегда помогает в фотографии. This is the Kennedys at a formal occasion. What I like is all the photographers are ignoring them totally and talking amongst themselves. Эта фотография была сделана на официальном приеме. Здесь мы видим читу Кеннеди и фотографов за ними. Что мне нравится, что фотографы полностью их игнорируют и разговаривают сами с собой. This is an interesting picture. It's Jackie dancing. This was after John F. Kennedy was killed. But you notice how your eye goes directly to her, even though there are all those people around. Эта фотография Джеки Кеннеди была сделана уже после убийства ее мужа Джона, но здесь, несмотря на то, что она танцует с партнером, мы видим, как ее взгляд устремлен внутрь себя, несмотря на то, что она вроде бы танцует. And just a picture of Jackie there, and this is Jackie with John and Caroline. This was the dedication of the John F. Kennedy battleship. Это фотография Жаклин Кеннеди с детьми Джоном и Кэролайн. Это мероприятие. Это мероприятие было посвящено Джону Кеннеди. And I really like this picture because both of these people realize the sorrow that they've gone through, and it's just, to me, an emotional picture in terms of a mother and a son who are there at the dedication of an event for the husband and father that they lost. Эта фотография является для меня невероятно сильной, эмоциональной. Здесь мы видим ту скорбь, которую осознают мать и сын, осознавая, что они потеряли отца и мужа, и его не вернуть.